some techniques related to the analysis of RNA level or gene activity. فهاي المحاضرة راح تكون technical. المحاضرة هاي راح تكون technical. عندنا 22,000 genes, almost. It doesn't mean that all 22,000 genes will be expressed in all cells. في عندي differential gene expression. يعني different cells would express certain genes. وهاي الجينز هي اللي تعطي الفانكشن للسيلز. Okay? هاي الجينز هي اللي تعطي الفانكشن للسيلز. فscientists estimated إنه every cell type would express like 6,000 genes. والباقي ما لهم أي أهمية لهذه السيل تايب في كونديشن معين. فعشان هيك عندنا كمان differentiation. عشان هيك عندنا nerve cells وmuscle cells وepithelial cells وendocrine cells and so on. كل cell تعمل expression للجينز اللي بتعطيها الفانكشن تبعها واللي بتكون مهمة للسيل تايب itself. اوكي؟ فعندي أنا differential gene expression. هلا أول تكنيك بنحكي عنه هو إنه عندي أنا DNA sequence معين. I know what the sequence is. أنا بدي أعرف إيش هم لو سمحت سكر الباب. أنا بدي أعرف إيش هم البروتينز اللي that recognize and bind to this particular sequence. بالجنرال بايوكيمستري حكينا عن different chromatography techniques. واحد منهم كان affinity chromatography. وحكينا إنه this is the most specific type or way by which we can purify proteins. اللي هي based on protein-protein interaction or protein-molecule interaction. So simply, we can have a bead. على البيض راح يكون عليها the DNA fragment of interest اللي أنا عارف إيش السيكونس تبعته. وبحطها بالكارب. فعندي a lot of beads, a lot of DNA fragments على كل واحدة منهم, and I pass through a lot of proteins, nuclear proteins اللي فيهم the transcription factors that I want to study. Only those proteins that recognize and bind to that sequence will bind to it. Everything else will go through the column. فبضل عندي أنا protein or two associated مع هاي DNA fragment. I can elude those proteins and then study them further. Immunoblotting, Western blots, mass spectrometry, NMR, whatever I want to do with these proteins. So هيك أنا عرفت أنا عندي DNA sequence مين هم البروتينز اللي راح يعملوا interaction مع هاي البروتين مع هاي DNA sequence. Okay? That's the first technique. The second technique is the opposite. أنا عندي protein. I know it is a transcription factor. It looks like a transcription factor. It has a zinc finger domain. It binds to a certain DNA sequence. بس أنا مش عارف إيش هي DNA sequence that this protein binds to. So what I do is something known as chromatin immunoprecipitation. اللي هو إيش؟ Basically, I have the cells with the proteins bound to the DNA. I add a chemical that cross-links the proteins to the DNA so now they are attached. They cannot be released from each other. I open up the cell and then I add an antibody. An antibody targets a specific protein. It binds to that protein and I can pull it out of the rest of the proteins, away from the rest of the proteins. أنا عندي إيش؟ هيكون eventually عندي I call the proteins that are bound to the DNA. Only one of them is targeted by the antibody. I take it out, I separate it from the rest of the group of proteins bound to the DNA. وبعدين I release the DNA from the protein. خلاص. Now we have the DNA sequence, the DNA fragment. I sequence it. I analyze it one way or another. فبعرف إيش هي DNA sequence. فبعرف إيش هي DNA sequence
sequence اللي هذا البروتين اللي انا بعرفه بربط معه. Okay? So here I can identify DNA sequences. كويس؟ فعندي هذا two techniques. الأول ما بعرفش، بعرف DNA sequence، بدي أعرف إيش هي البروتينز اللي بتربط معها، والثاني بعرف البروتين وبدي أعرف إيش هي DNA sequence اللي بربط معها. أوكي؟ أي سؤال؟ نيجي على تكنيك ثاني اللي هو نفسه زي الساذرن بلوت. حكينا احنا عندنا 3 major blotting systems. الأول هو الساذرن which allows me to analyze DNA fragments. الثاني في عندي Western blotting. It allows me to understand or to study proteins. برضه بالجل حكينا هذا بالبايوكيمستري. The third is known as Northern blotting, which is the same as Southern blotting, except إنه the starting material is messenger RNA. So what I do, I isolate the messenger RNA molecules. These RNA molecules have different sizes. لأنه في عندي genes, large genes, بيعملوا large messenger RNA molecules. عندي small genes وعندي intermediates. يعني يكون عندي mRNA molecules of different sizes. باخذ كل هال mRNA molecules وبمشيهم على الجل. Same way as separating DNA fragments. I transfer the RNA molecules of these samples from the gel to the nitrocellulose membrane or a piece of paper اللي حكيت لكم عنها. And then what I do, I add a probe. And this probe would recognize the RNA itself. And yes, you can have DNA-DNA hybrid. And you can have RNA-RNA hybrid. And you can have DNA-RNA hybrid. So yes, you can have an interaction between a DNA probe with a messenger RNA molecule, as long as they have complementary DNA sequences. Right? But the probe is a hybridization مع certain fragments, مع certain mRNA molecules. بيطلع عندي signal من هذا المحل. So I would get something that looks like this, a band. Again, just like southern blot. هذا ايش بحكي لي البلوت او الريزلتس؟ تحكي لي if the messenger RNA exists in that sample or not. بحكي لي كمان ايش هي طول المسنجر RNA molecule لانه separation can based on size. كويس؟ فهي الشغلتين انا بعرفهم. فعندي هاي samples 1 2 3 4. The mRNA exists هون وهون, it doesn't exist هون and exists بهذا السامبل. اوكي؟ طيب ليش ما في signal in this sample right here؟ صوت عالي. صوت عالي. ما في complementary. اوكي. good. ما في mRNA complementary لا للبروب. ليه ما في mRNA complementary مع البروب؟ بجوز الانسر is really simple. نعم. بجوز النيتروجين بيزز مش موجودة بالار ان اي. مش موجودة بالسامبل. ليه مش موجودة بالسامبل؟ ما تي في تي تي ما في ليه بجوز تي تي ليه الار ان اي ما في مش موجود بالسامبل؟ ما في transcription. Yeah. The gene is not active. It's not transcribed. أنا حكيت لكم أنا عندي 20,000 genes مش كلهم بصير لهم expression بهاي السيل تايب بكل سيل تايب. ماشي؟ هلا خلينا ندرس حل two examples. First عندي samples 1 2 3. عملت northern blotting حطيت probe على هالسامبلز على الممبرين. طلع عندي a high molecular weight mRNA molecule and a low molecular weight mRNA molecule. بسامبل 1 في واحد بس، سامبل 2 في اثنين، سامبل 3 في واحد اللي هو low molecular weight. What does that mean? What is your interpretation? What can you tell? يلا هيك أنا عندكم أنتم results بدكم تحللوهم. What does it mean? ليه عندي 1 RNA بعدين عندي 2 بعدين عندي sample ثالث في بس واحد بس السايز تبعه صغير.
تعملوا ميستيك هلا من الامتحان. what does it mean؟ ليه في سامبل كل واحد مختلف عن الثاني؟ مو ضروري الجين تطلع بكل السيلز، يعني في خلايا بتطلع شيء، في خلايا بتطلع شيء ثاني. اوكي البروب هو السبيسيفيك جين. اوكي حلو، ممكن ترمينيشن سيجنال تكون مختلفه، معناته راح يكون عندي ماسنجر ار ان اي اطول من الثاني، صح؟ ايش هي الاسباب اللي ممكن تؤدي انه الترمينيشن سيجنال تكون مختلفه؟ DTP. في عندنا كثير اسباب، ارجعوا للمحاضرات اللي حكينا عنها قبل هيك ودرسوها. اوكي انا بجيب لكم شيء تربطوها ببعض. ماشي؟ اعطيني اكزامبل ثاني، اعطيني ريزن ثاني ليش انا عندي large molecular weight or high molecular weight mRNA و low molecular weight mRNA. تفضلي. Excellent alternative polyadenylation. Yes. ممتاز. كمان سؤال. Repeat. إذا كان repeat بكودينج جين زي مثلا CAG repeat ممكن. بس إذا كان ب VNTR أو STR اللي هم non coding لا. لأنه ما فيش مسج نوعا. أعطوني أسباب. يلا طيب go home and think of reasons إنه ليش عندي different RNA molecules, messenger RNA molecules. طيب الإكزامبل الثاني عندي cells عملت experiment حطيت عليهم عملت untreated cells ما حطيت عليهم شيء control هذا وحطيت السيلز معاهم 1 nanomolar of a certain drug وحطيت السيلز نفسهم مع 10 nanomolar مش 1 nanomolar 10 nanomolar of the same drug and I studied the expression of a certain gene اللي هو AMG طلع عندي هاي الريزلتس هذا الكنترول untreated 1 nanomolar 10 nanomolar اوكي يلا what can you tell زاد احكي لي زاد ايش اللي زاد كيف زاد الام ار ان اي زاد لما امتى زيت الجين. اكسلنت لما انا زدت الكونسنتريشن تبع الدراج زاد الاكسبريشن زاد الام ار ان اي ايوه ايه صار في جين امبليفيكيشن ممكن صار في جين امبليفيكيشن يس اوف كورس ديفينتلي ممكن صار في جين امبليفيكيشن يعني زاد الاكسبريشن نعم لا ليش؟ لأنه بحكي على نفس السيل يعني نفس السنبسي موجودة هون وموجودة هون وموجودة هون ما بحكي على نفس السيل نعم ايه؟ السامبلز الكونسنتريشن اختلف بس الدي ان اي ما اختلف ما عمل شيء اوكي؟ الدي ان اي ما عمل سوري الدروج ما عمل شيء ما غير بالدي ان اي بس زاد من الاكسبريشن طب ممكن يجي واحد يحكي لي لا انت نصاب احكي له ليش؟ احكي لي لانه انت وانت بتعمل الاكسبيرمنت لما حطيت كميه الار ان اي بسامبل 1 حطيت كميه قليله ولما حطيتها لنمبر 2 زدتها شويه ولما حطيتها على نمبر 3 زدتها اكثر فانت غشيت فبدي اظهر له انه لا انا حطيت the same total RNA او messenger RNA لسامبلز 1 2 و 3 فبعمل بحط البروب لهاوس كيبنج جين الهاوس كيبنج جين ايش هو؟ It's a gene that is always expressed to ensure that the house يعني السيل is intact functional كل السيلز بدهم actin بدهم actin substrate كل السيلز بدهم tubular عشان تعمل مايكرو tubular في كمان enzymes معينة بيصير لها expression all the time and their expression is not affected by external factors غيرت الحرارة حطيت كيميكال ولا لا whatever بضلوا عاملين expression زي العكس فلما نطلع على الاكسبريشن تبع الهاوس كيبنج جين لما حطينا عملنا احنا البروب حطينا البروب طلع انه ايش الانتنسيتي is the same معناته الاكسبريشن is the same
لو انا جيت حطيت كميه اكبر من الار ان اي بنمبر 3 راح يبين عندي هون انه هذه الكميه راح تكون شوي الباند راح تكون مور دنس، معناته كميه الار ان اي اللي حطيته اكثر. اوكي؟ بس بما انه الاكسبرشن تبع الهاوس كيبنج جين ذا سيم، معناته انه كميه التوتال ار ان اي اللي انا حطيته ذا سيم، معناته هذا الانكريز اللي انا شايفه هون از ريل. اوكي؟ فبالفعل لما انا حطيت هذا الكامباوند على السيلز صار في increased expression of this gene. ممكن يكون metabolic enzyme، ممكن يكون شيء بيعمل detoxification، whatever reaction ممكن يصير للخلية. Got it؟ أي سؤال؟ طيب أجا واحد بده يدرس gene expression بالتيشو سكشن. درسته هيستولوجي انتو قبل، فاخذ التيشو سكشن كلياته واخذ المسنجر ار ان اي ودرسه وعمل نودل بلوت. فطلع انه when you compare two different tissue sections شاف ان المسنجر ار ان اي، خلينا نحكي انه التيشو سكشن هذا نورمال سيلز وهذا فيه كانسر سيلز. لما عمل نودل بلوتنج شاف انه الاكسبرشن تبع certain gene is increased. فحكى لي انه الكانسر سيلز اوفر اكسبرس ذس جين. احكي له طب من وين اجى هذا الجين؟ مين عمل له اكسبرشن؟ التيشو سكشن. ايش بتلاقوا فيه؟ You look under the microscope، شو راح تشوفوا بالتيشو سكشن؟ كيف؟ cells. What type of cells؟ ايه؟ هي بتعتمد على السكشن بس different types of cells، صح؟ حتشوفوا الابيثيليال cells، حتشوفوا الفايبروبلاست، ممكن تشوفوا endothelial cells، ممكن تشوفوا inflammatory cells، different types of cells. حتى الكانسر cells حتشوفوا النورمال cells، حتشوفوا الكانسر cells. فلما يجي واحد يحكي لي في increase expression الكانسر، احكي له how would you know؟ يمكن مش الكانسر cells هم اللي عملوا الاكسبرشن لهذا الجين، يمكن cells ثانية. فعشان نعرف مين هم السيلز اللي بيعملوا اكسبرشن لسيرتن جينز بنعمل الشغله اسمها in situ hybridization. in situ يعني in place. اوكي؟ ال in situ hybridization simple. بناخذ التيشو سكشن وبنحط عليه البروب. فالبروب بيطلع سيجنال، لو الام ار ان اي موجود نعمل hybridization محل السيل اللي بتعمل اكسبرشن، محل ما موجود المسنجر ار ان اي راح تطلع السيجنال. لو السيل ما بتعمل اكسبرشن معناته المسنجر ار ان اي مش موجود فيها، معناته السيجنال ما راح تطلع منها. فعندكم هاي السيلز بتعمل اوفر اكسبرشن ان بريد لسيرتن جينز على الار ان اي ليفل. يمكن السيلز الثانيه ما بتعمل اكسبرشن. اوكي؟ فعرفنا وين مين هم السيلز اللي بيعملوا اكسبرشن لسيرتن جين. sometimes scientists بيعملوا شغلتين مع بعض، بيعملوا in situ hybridization للار ان اي وبيعملوا immunohistochemistry. immunohistochemistry للبروتين برضه على التيشو سكشن using antibodies. فممكن في حالات انه يشوفوا الار ان اي ليفل او سوري الار ان اي is detected بالفايبروبلاست، ويشوفوا ان البروتين is detected بالابيثيليال cells. كيف صارت؟ كيف صارت انه الترانسكريبشن صار بالسيلز والبروتين صار بالسيل ثاني؟ Is it possible? It's possible. كيف؟ ما تخافوا يا جماعه. المسنجر ار ان اي نفسه بينتقل؟ No. The messenger RNA doesn't get transcribed. البروتينز هم اللي انتقلوا، يعني الفايبروبلاست هم اللي عملوا البروتين، بس البروتين اول ما انعمل على طول طلع برا الفايبروبلاست وراح للابيثيليال سيلز، فالابيثيليال سيلز اختفوا. يس. فهيك ببين لي انه ممكن يصير اكسبرشن بسيل تايب معينه، لكن البروتين فانكشن راح يصير على سيل تايب ثاني مختلف تماما، بس بالكوميونتي نفسها بالنيبرهود نفسه. فهذه الدروسوفيلا امبريو عملوا ان سايتو هايبريدايزيشن، فلاحظوا محل ما في دارك معناته في
positive staining في detection. لاحظوا كيف الاكسبرشن pattern for different genes in the different embryos. ببين لك ايش؟ الفيت، القدر، المصير تبع هدول السيلز، وكيف هاي الجينز بتتحكم بالديفرنشيشن اوف these cells. فبنعرف مثلا والله انه هذا الجين مهم للسيجمنتيشن. بطن هذا الدبانه بكون عليه ايش؟ خطوط. طيب والله هاي الخطوط هي يعني they are caused by expressing this particular gene. كيف عرفت؟ inside the hybridization. اوكي؟ هاي مثلا embryo وحطوا عليها different probes, the different genes. Each one of them gives us a certain color, different color than the other. لاحظوا انه هذا الجين is expressed in these cells, هذا الجين is expressed in these cells, this gene is expressed in those cells, and so on. فبعرف أهمية هذا الجين وهذا الجين وهذا الجين وهذا الجين بالنسبة للوصف الامبريو as a whole. حكيت لكم المرة الماضية على السيمتري left and right, top and bottom. well هذه الجينز برضه بتعمل، هي المسؤولة عن السيمتري، هي المسؤولة عن الديفرنشيشن، عن السيجمنتيشن. ماشي؟ أي سؤال؟ نيجي على تكنيك ثاني. cDNA library. شو هي المكتبة؟ المكتبة مكان بتجمع فيه الكتب، انت بدك كتاب معين بتروح بتدور داتابيس، بتشوف انه الكتاب موجود على الطابق الثالث، موجود في الزاوية الفلانية، موجود على الشلف رقم 4، موجود في هذا البوزيشن، بتروح بتلاقي زي ما هو بتاخده تقرأه وتعمل فيه اللي بدك اياه. اوكي؟ cDNA library the same concept. إنه بياخذوا DNA fragments وبحطوها بالبلازميد، وبحطوا البلازميد في بكتيريا وبفرزنوا البكتيريا، وأنا بعرف إنه هاي البكتيريا بتحتوي على هذا البلازميد اللي فيه هذه DNA fragments. إذا طلعت ما ترجع، إذا طلعت ما ترجع. أوكي؟ محطوطة بالفريزر. امتى انا بدي ادرس هذا الدينا فراجمنت، جين دينا فراجمنت معينه في وات ريجن وات ايفر، بروح على الداتابيس تبعتي بشوف البكتيريا الفلانيه اللي بتحتوي على هذا البلازميد اللي بيحتوي على هاي الدينا فراجمنت موجود بالفريزر رقم 5، على شلف رقم 3، على راك رقم 4، على باكس رقم 20. بفتح الباكس بعرف انه موجود على بوزيشن 61. باخذ تيست تيوب، هذا فيه البلازميد اللي انا بدي ادرسه. ماشي؟ هذه هي اللايبرري. same concept as a regular book library. طيب ايش يعني cDNA library؟ هي عباره عن بتحتوي على library of complementary DNA. من وين اجى complementary DNA؟ من RNA، messenger RNA. فبناخذ المسنجر RNA بنحوله ل double stranded cDNA. هذا cDNA بحطه انا في البلازميد واجين بكتيريا بتفرزن. طيب هذا cDNA library what does it represent؟ cDNA library what does it represent؟ genes. اي genes؟ ايش هي؟ positive strand تبعت DNA. بكون عندي double stranded cDNA. Eventually بعملوه double stranded DNA. What does it represent? It represents genes. What genes? In the transcript. يعني ايش؟ The active genes in this cell type. أنا حكيت لكم إنه 22,000 genes. Not necessarily that all of them are expressed in a cell type. Okay? فلو أخذت أنا المسنجر RNA تبع الستومك سيلز، الكلير سيلز، واخذت المسل سيلز واخذت المسنجر RNA منهم، هذه اللايبراري راح تكون مختلفة عن هاي اللايبراري، لأنه الجينز that are expressed in this cell type are different than the genes expressed in the other cell type. فكل لايبراري راح تكون مختلفة عن الثانية. فهذه هي cDNA library. طيب فالكونسبت تحكي لي ايش؟ لو انا اخذت عندي 2 cell types، طلعت المسنجر RNA كله وحولته لcDNA،
دخلت السيل in a different condition. رفعنا درجة الحرارة، حطينا كيميكال معين، inhibitor, activator, whatever، وبدنا نشوف الجين اكسبرشن. هلا الجين اكسبرشن راح يتغير ل certain genes. فبناخذ المسنجر ار ان اي من هون، وبناخذ المسنجر ار ان اي من هون. خلينا نحكي انه عندي 100 لهالجين، 100 molecules، وعندي 1000 من السيل تايب الثاني بالكونديشن الثاني. حولت هذا لسي دي ان اي، حولت هذا للسي دي ان اي. فانا عندي 100 هون و1000 هون، معناته السي دي ان اي راح يكون عندي 100 هون و1000 هون. اوكي؟ هلا بعمل بعدين شيء اسمه ريل تايم بي سي ار. نفس البي سي ار، لكن ايش حطيت معه؟ حطيت سايبر جرين. حكيت لكم انا على السايبر جرين قبل، اللي هو ايش؟ It's a chemical that binds to double-stranded DNA and it gives fluorescence. فانا بعمل بي سي ار الفلوريسنس راح تزيد. طيب؟ على حسب كمية الدي ان اي اللي انا عندي بالسامبل. فبطلع عندي مثلا، خلينا نحكي على هدول الفور جينز 1 2 3 4 5. اول جين عملت له امبليكيشن بين على سايكل 15، وهذا الجين بين على سايكل 27 28. What does it mean؟ إنه هذا بين هون earlier عن هذا. What does it mean؟ إنه إيش أكثر؟ Yes، أنا عندي كمية سي دي ان اي هون بهذا السامبل أكثر من هذا السامبل. عندي كمية سي دي ان اي بهذا السامبل أكثر من هذا السامبل. معناته إيش؟ ما فيه. معناته كمية المسنجر ار ان اي بهذا السامبل أكثر من هذا السامبل. معناته الاكتيفيتي تبع الجين بهذا السامبل أكثر من الاكتيفيتي تبع هذا الجين بهذا السامبل. معناته إذا يعني عندي هون the gene is more active. منيح؟ خلص that's what it means. إذا أنا عملت real time PCR. نفس الشيء هي ممكن نعمل comparison. هذا gene of interest. هذا مثلا control وهذا treated. لاحظوا إنه مع treated الديتكشن صار على cycle 18، هون على cycle 29. أوكي؟ معناته واحد بيجي بيقول لي صار اوفر اكسبرشن، صار في اب ريجوليشن. الجين از اندوست، صار في ستيميوليشن للجين اكسبرشن. يجي واحد مرض يقول لا 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 ضل الصوت. ليه؟ الستارتنج ماتيريال كانت غير، غشيت حطيت اكثر من هون عن هون، عشان هيك بين انك في هذا الاختلاف. بقول له لا حبيبي، انا عملت كمان بي سي ار هاوس كيبنج جين. فلما شفت الهاوس كيبنج جين الاثنين طلعوا they overlap، بينوا على نفس السيل سايكل. معناته كمية التوتال ار ان اي اللي انا بديت فيه كانت ذا سيم. معناته هذا الديفرنس اللي انا عمالي بشوفه is real. معناته really صار في عندي up regulation للجين اكسبرشن. اوكي؟ هذا الريل تايم بي سي ار. أي سؤال؟ معلومات كثيرة عليكم؟ بالزمانات شغل الدي ان اي انفجر، يعني اكسبلوجن، الكل يشتغل على الدي ان اي، يشتغلوا على الجينوم. كانوا بالزمانات يجي واحد ساينتست يدرس جين معين ويفصفصه، يعني يدرس البروموتر على الكودينج ريجن، على السنيبس، بدرس الميوتيشنز، بدرسه بهذا الديزيز وهذا الديزيز وهذا الديزيز، بدرس البروتين، الستراكشر والامينو اسيدز، يعني بيعرف عنه كل شيء. وكان يعتبروا كل واحد ياخذ له جين ويدرسه يعتبره البيبي تبعه، وريلي كان في هيك ريليشن شيب مع الجينات اللي هم بدرسوها. هلا مع الاكسبلوجن اوف ساينس ومع التكنولوجي اللي صارت عندنا، فصاروا يحكوا الساينتست هذا جين واحد ما بكفي، انا بدي ادرس الجينز كلياتها وكيف how they are related to certain disease. اوكي؟ بدي اعرف النتورك كيف هذول مربوطين مع بعض. طلع ساينس اسمه جينومكس. جينومكس هو the study of the whole genome at the same time. فاجوا الناس تبعون الار ان اي قالوا شو حبيبي؟ having a
a gene doesn't mean anything لأنه كل السيلز عندها نفس الجينز عندها 22,000 genes. What's important you know what genes are expressed. هذا مش المهم. فإحنا لازم إنه ندرس الترانسكريبت. فطلعوا بقول لك أنا ما بدي أدرس ترانسكريبت واحدة بس لجين واحد. لا أنا بدي أدرس the whole transcriptome. كل الRNA molecules اللي موجودة بالسيلز كل المسنجر RNA molecules. فطلعوا ساينس اسمه transcriptomics. اجوا جماعه البروتين بايوكيمستري قال لك واو انت وين رايح؟ اصلا هو البروتين اللي بيعمل الفانكشن للسيل. فلازم احنا ندرس البروتينز. فاحنا بدنا ندرس البروتيوم يعني the total collection of proteins. فطلعوا ساينس اسمه بروتيومكس. عجبهم الحكي. احنا رح نركز على الترانسكريبتومكس. كيف انا ممكن ادرس الاكسبرشن تبع الجينات كلياتها بهذا السيل بسيل معين under certain conditions. وكيف ممكن يتغير الجين expression in a certain cell under different conditions. لأنه الديزيز may not be caused by a single gene. هي interaction ما بين different genes and different proteins. It's a network. فقال لك لا أنا بدي أدرس كل المسنجر RNA molecules كل الجينز that are activated or الإكسبرشن تبعهم صار مختلف. فقال لك بدي أدرس الترانسكريبتوم as a whole. حركز أنا على تكنولوجي واحدة اسمها DNA micro arrays. شو يعني array؟ array يعني مصفوفة. مايكرو صغيرة. وريد هي صغيرة. هاي الاري هاي المايكرو array يعني 1 centimeter square. Very small. لكن it contains probes the thousands of genes and actually you can have probes spotted that all 22,000 genes وفي arrays حاطين عليها 100,000 different probes different sequences. فحكى لك ايش؟ هاي السبوت هي بروب عليها بروب لجين A. هاي السبوت عليها بروب لجين X. هاي السبوت الثالثة عليها بروب لجين Y and so on. طيب؟ فهلا إذا عندي أنا DNA sample سوري المسنجر عندي سيل أخذت المسنجر RNA كلياته حولته للسي دي ان اي والسي دي ان اي عملت له ليبلنج وحطيته هذا السي دي ان اي على الاري محل ما في بروب سبيسيفيك لهذا السي دي ان اي راح يربط معه محل ما ربط راح يطلع سيجنال فاذا طلع سيجنال معناته السي دي ان اي موجود معناته الام ار ان اي موجود معناته الجين صار له اكسبرشن. ميك سنس؟ اعيد؟ So what they did basically انه بالفعل اخذوا المسنجر RNA حولوا له cDNA they labeled cDNA حطوه على الاري هاي اري كل سبوت هي عباره عن بروب لجين معين هم عارفين هذا السبوت ايش البروب اللي حاطينه. ف if you zoom in بتشوف انه السيجنال is very intense على هاي السبوت معناته ايش؟ The probe that represents this gene particular gene okay is bound by the cDNA معناته the gene is highly transcribed. نطلع على هاي السيجنال الموجودة عندي هون it's weak معناته the gene is expressed لكن it's not very active. نطلع على هاي المنطقة بيضاء معناته the probes مش bound مع cDNA معناته هاي الجينز they are not expressed in that cell. حلو؟ فعرفنا احنا gene expression for a certain cell. اوكي؟ اي سؤال؟ طيب اجوا لك ناس حكى لك يو نو وات انت عمالك بتحكي عن الراديو اكتيفيتي. لا انا ما بدي استخدم راديو اكتيفيتي اولا بدي استخدم فلوريسنس لانه سيفر. الشغله الثانيه انا بدي اعمل comparative hybridization او comparative gene expression profiling. يعني ايش؟ يعني بدي اقارن عينات مع بعض بنفس الوقت at the same time. فايش عملوا؟ ممكن ياخذوا two samples control
healthy cells مع diseased cells. ياخذوا المسنجر RNA من هذا، ياخذوا المسنجر RNA من هذا. كويس؟ حولوا لسي دي ان اي، حولوا لسي دي ان اي. عملوا labeling للنورمال mRNA profiling او gene expression بالجرين. فكل السي دي ان اي مولكيول صاروا جرين. وهدول اللي اخذوهم من الديزيز سيل كل السي دي ان اي صار له labeling بالريد fluorescence. بعدين عملوا ميكسينج equal quantities total RNA مع total RNA وحطوهم على الاري. هلا كل سبوت تحتوي على كثير من نفس النوع من البروب، مش بروب واحد مولكيول واحد، لا نفس البروب بس multiple molecules. فلما يجي السي دي ان اي مولكيولز الجرين والريد بدهم يربطوا على السي دي ان اي راح يربطوا مع البروبس. لو كان عندي equal quantity للسي دي ان اي هون معناته راح يربط equal quantity of red and green fluorescence على هاي السبوت. معناته راح تطلع equal signal من هذه السبوت red and green. لو كان عندي الجين اكسبرشن تغير بحيث انه بالديزيز صار اكثر معناته حيكون عندي ريد فلوريسنس اكثر طالعه من هاي السبوت بالمقارنه مع الجرين فلوريسنس لان كميه السي دي ان اي زادت. لو الجين صار له داون ريجوليشن معناته ايش؟ انه الاماونت اوف جرين فلوريسنت سي دي ان اي لهذا الجين راح يكون اكثر من السي دي ان اي اللي انا اخذته او عملته من السيل من الديزيز سيل. فالسيجنال راح تختلف. لو هذه السيل ما بتعمل اكسبريشن وهاي السيل ما بتعمل اكسبريشن لهذا الجين معناته ما راح تطلع لي اي سيجنال whatsoever. السبوت بتكون دارك بتكون بلاك. فانا عندي 4 possibilities. اما ولا انه ما في اكسبريشن whatsoever لا هون ولا هون ما راح تطلع اي سيجنال بالتالي بتطلع لي سيجنال بلاك او ما بتطلع لي شيء. او ممكن انه الريد يكون اكثر من الجرين معناته انه صار في اوفر اكسبريشن. او ممكن انه الجرين اكثر من الريد معناته بحكي انه صار في داون ريجوليشن للجين اكسبريشن. او اليلو سيجنال انديكيتس انه في ايكوال كوانتيتيز للريد والجرين معناته الجين اكسبريشن او الاكسبريشن لهذا الجين ما تغير. اوكي؟ فبناخذ احنا again 2 samples مثلا control untreated وcells treated. باخذ هذه مثلا untreated ايش عاملين هون؟ على الجلوكوز وهذه بايثانول. فالاكسبريشن طبعا راح يتغير. اخذت المسنجر ار ان اي اخذت المسنجر ار ان اي حولته لسي دي ان اي حولته لسي دي ان اي. السي دي ان اي صار لونه جرين وهون صار لونه ريد. حطيتهم على بعض حطيتهم على الاري. فطلع كم السيجنالز؟ يلو ايكوال اكسبريشن. هذا الجين مش مهم بالنسبه لي لانه ما تغير الاكسبريشن تبعه. جرين صار في داون ريجوليشن. ريد صار في اب ريجوليشن. تغير الاكسبريشن تبعه اما اب اور داون. ماشي؟ فهيك انا عملت comparative gene expression ما بين between the same cell type لكن at different conditions. ماشي؟ أي سؤال؟ أنا حطيت لكم هاي المحاضرات هلا على الإي ليرنينج زائد في أنيميشن فيديو للمايكرو أري. So you can watch. أخيرا أجوا ساينتست ثانيين you know what؟ أنا بدي أدرس الكانسر. بدي أدرس الاختلافات اللي صارت بالكانسر سيل. هلا patients are different from each other. يعني مثلا جيب 3 بهي الحالة عندهم بريست كانسر اعطيهم تريتمنت راح تشوفوا انه 2 منهم ريسبونسيف وواحد منهم مش ريسبونسيف. طبعا عندهم نفس الديزيز بريست كانسر. well it's different. شو دخلها different؟ what does make it a different cancer؟ الجين اكسبريشن الميوتيشنز اللي صارت اثرت كمان على الجين اكسبريشن. فالبيهيفير تبع الكانسر سيلز حتكون مختلف ما بين البيشنتس. فهلا كانوا قبل يعتمدوا على immunohistochemical characterization of cancer cells. يعني يحطوا على antibodies ويشوفوا شكل السيل يقولوا شكلها مثلا mucinous شكلها cribriform شكلها مش عارف ايش histological criteria لكن it means nothing.
هلا صاروا يعملوا molecular characterization, molecular profiling, molecular classification based on gene expression. صاروا يعطوا التريتمنت للبيشنت مش على الشكل التومر ايش هو. فبهذه الحاله ايش عملوا؟ اخذوا 3 patients samples 1 2 3 اوكي، وحطوا نفس الكنترول نفس الار ان اي من كنترول سيل. اخذوا الار ان اي من الاول والثاني والثالث، حولوه لسي دي ان اي، حولوه سي دي ان اي، حولوه سي دي ان اي. وهذا الكنترول الهيلثي حولوه لسي دي ان اي. الهيلثي لونوه جرين، والكانسر الام ار ان اي او السي دي ان اي اللي جاي من الكانسر سيلز لونوه ريد. وعملوا ميكسين الجرين مع الريد، ونفس الجرين مع الريد، ونفس الجرين مع الريد، ورموه على الاري. فطلع عندي ريزلتس تشبه هيك. كل سبوت هي عباره عن جين محطوط فيها بروب لجين معين. نطلع على سامبل 1 سامبل 1 جين 1 صار في اوفر اكسبرشن لهذا الجين، او جين 2 ايكوال بين التومر وبين الكنترول، ما تغير الجين اكسبرشن. رقم 3 صار في داون ريجوليشن. البلاك معناته ايش؟ ما في اكسبرشن لا بالكنترول ولا بالكانسر سيل عند هذا البيشنت. طب نطلع على بيشنت نمبر 2. نمبر 1 جين نمبر 1 is down regulated في هذا العينه تبعت الكانسر تبع هذا البيشنت. ونمبر 2 ما في اي تشينج. رقم 3 صار في اوفر اكسبرشن بالكانسر تبع هذا البيشنت. طب نمبر 3 and so on. هلا لما يكون عندي انا اري صغيره كثير وعليها thousands of probes وانا عمالي بعملها على 100 patients, it's hard for me to analyze هاي الداتا. فبنخلي مين يعملها analysis؟ الكمبيوتر. الكمبيوتر بيعمل لي clustering للبيشنتس وكلاسترنج للجينز، بحطهم اللي زي بعض بحطهم جنب بعض. فمثلا اجى حكى لي لما عمل كلاسترنج حكى لي اسمع patients number 1 and 3 they have similar expression profiling ونمبر 2 is different عنهم الاثنين. ليش؟ قال لي based on expression of gene 1 صار له upregulation ب samples 1 and 3 او patients 1 and 3، لكن number 2 صار له down regulation. طب وجين 5 صار upregulation برضه، لكن هون مش expressed لا بالكانسر ولا بالهيلث كنترول. طب number 3 صار down regulation بهذول الاثنين، هذا هو upregulation نفس الشيء 8. فعمل كلاسترنج حكى لي 1 and 3 اذا بنطلع على الاكسبرشن بروفايل مش ضروري يكون 100%، لكن اوفرول بنحكي انه 1 and 3 الاكسبرشن بروفايل تبعهم نفس الشيء. ورقم 2 مختلف عنهم، صح الثلاثه عندهم بريست كانسر، لكن الاثنين رقم patient number 2 is different than the other two. لاحظوا انه هو ما اخذ كل الجينز، الكمبيوتر ما اخذ كل الجينز. جين رقم 9 شالوا. ليش شالوا؟ شالوا لانه مش اكسبرس لا هون ولا هون ولا هون. وجين 2 شالوا. ليه؟ لانه مش مهم، ما تغير لا هون ولا هون ولا هون، معناته مش مهم. اوكي؟ لكن بقيه الجينات اللي هي هذه الاشياء اللي تغيرت، هذا حكى انه شكله انه هذه الاشياء المهمه، فهذا راح اخليها. Real example. Expression profiling different patients على y axis والx axis هذه الجينز. عندي 22,000 جينز، لكن من هذول 22,000 جينز طلعوا انه هذه الجينز هي المهمه. 70 جينز حكوا ان هذول ال 70 جينز هم المهمين لاعمل classification للبريست كانسر based on gene expression. فلما عمل كلاسترنج لهدول البيشنتس مع بعض وهدول البيشنتس اللي تحت مع بعض based on expression of these genes. طيب ايش صار؟ هدول البيشنتس هاي الجينز صار لها up regulation، عند هدول البيشنتس صار لهم down regulation، وهدول الجينز هون صار عندي down regulation، وعند هدول البيشنتس صار لهم up regulation. العكس تماما العكس. طب رجعوا للفايلز تبعون هدول البيشنتس فشافوا انه هدول البيشنتس
هذول البيشنتس عندهم good outcome لما طلعوا على الفايل كانوا responsive للميديكيشن. هذول البيشنتس كان عندهم poor outcome. فعرفوا ايش؟ عرفوا هلا اي واحد بيشنت بيجيني وبعمل له expression profiling بحطه انا على هذول وبشوف هل هو does this patient belong لهذول البيشنتس ولا لهذول البيشنتس؟ هل البروجنوسيس تبعه I can make a prediction هل البروجنوسيس تبعه good ولا poor؟ هل لازم اعطي له treatment aggressive ولا التريتمنت لازم يكون mild؟ فبناء عليه ممكن احدد البروجنوسيس تبعه، ممكن احدد المستقبل تبعه، ممكن احكي له ما راح تعيش اكثر من 5 سنوات، او احكي له لا والله انت امورك منيحه راح تعيش اكثر من 5 سنوات، والدراج هذا هو انسب دراج انت ممكن انك تاخذه. فصاروا هلا في عندنا مايكرو اري بسموها ذا 70 جين مايكرو اري، بيستخدموها بالكلينيك، بيستخدموها باللابوراتوري دايجنوستس.